السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ الحمدللہ آج ہم 15 سے 30 آیات کریں گے، تو آپ سب نے دھیان رکھنا ہے۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آگے بڑھتا رکھے، اور قرآن مجید جو شروع سے لے کر یہاں تک ہے، آپ نے آیات پر ہمیشہ غور کرنا ہے کہ قرآن مجید کا اصل پیغام ہے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 6200 کم و بیش آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات کا اصل ٹاپک کیا ہے۔ اور میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے غلط بیانی سے یا غلطی سے بچائے، اگر آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستان میں، قرآن مجید کا جو اصل ٹاپک ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ ادھر ادھر کی موضوعات اور بحث مباحثوں میں لگے ہوئے ہیں، جمعوں میں خطبے بھی اسی موضوعات پر ہوتے ہیں، تقریریں بھی علماء انہی مخصوص ٹاپکس پر کرتے ہیں، ہر عالم نے اپنا ایک مخصوص ٹاپک پکڑا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو بیسک پیغام ہے، جو لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہوا ہے، کہ پورا قرآن اس کی وضاحت بار بار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے،
कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह तन्हा है, वहदहू ला शरीक है। गौर करें, कुरान मजीद में बार बार उस ही टॉपिक को वजाहत करने के लिए आयात फेर फेर कर बयान की जाती हैं, बार बार। यानी आप थोड़ा सा हम सोचें, इसका मतलब ये मैटर इंतहाई संजीदा और इंतहाई सीरियस है, इंतहाई सीरियस मसला है ये, कि जिस पर कुरान मजीद इतना फोकस कर रहा है। अहकामात की आयात को निकाल कर 300-400 बनती हैं, बाकी सब जो है वही अल्लाह की वहदानियत, कि ये अल्लाह के साथ उन्होंने यूं शिरक कर दिया, उन्होंने ऐसे शिरक कर दिया, उन्होंने यूं कहा, वो ये कहते हैं अल्लाह के बारे में, वो ये कहते हैं अल्लाह के बारे में, वो ये कहते हैं। यकीन करें, उठाकर देख लें बयानात, वो टॉपिक जो इस मामले के झेली हैं, झेली से मुराद इसके मातहत हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है। इंसान के दिमाग को इस तरफ प्रिपेयर नहीं किया जाता कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका हुक्म अटल है। जब इंसान ये मान लेगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सामने बार बार आता है कुरान मजीद में मसीर, यरजिऊन, युरजाऊन, तुरजाऊन, बार बार आता है, बार बार आता है। क्यों आता है? बताने के लिए भाई अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो तुमसे हिसाब लेने वाला है। पहले तो अल्लाह की हाकमियत, उसकी रुबूबियत, उसके माबूद होना, इस तमाम पर कुरान वाज़े बहस करता है, इसी वजह से कि इंसान के दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये मजबूत मकाम कायम हो जाए। जिस वक्त किसी इंसान के दिमाग में मजबूत मकाम कायम हो जाए, तो उसे बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ लाना, उसे अखलाक के मामलात सिखाना, उसे हुकूकुल इबाद सिखाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर एक माबूद को, जिसको उसने जवाब देना है, उसको असल में सही, हकीकी, वाहिद तन्हा माबूद मान चुका है। वो ये मान चुका है कि हमने उसको हिसाब देना है, हमने रोज़े क़यामत पलटना है, हमसे पूछ गुछ होनी है। ये ईमान और यकीन जब फैल जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर सब बातें आसान होंगी हजम करने में, कि अच्छे अखलाक से पेश आओ, मीठा मीठा बोला करो, खुश इखलाकी से बात किया करो, किसी का दिल ना तोड़ा करो। ये बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इन बातों की जो बुनियाद है, जब तक किसी इंसान के जहन में वो कायम नहीं होगी, तो ये बातें बोगस हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि वो इंसान जब अपने माबूद हकीकी, अपने खालिक हकीकी को ही नहीं पहचानता, उसको नहीं जानता, उसको क्या पड़ी है मीठा बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो, अच्छा बोलो, कड़वा बोलो, किसी का दिल तोड़ दो, उसको गोली मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको क्या पड़ी है इस बात से? जब तक उसके जहन में एक तसव्वुर ही नहीं है, वो मकाम ही नहीं है। आप देख लें, हम कंपनियों में नौकरियां करते हैं ना, लोगों के दिलों में, आप में से अगर जो जॉब्स करती हैं उनको पता होगा कि लोगों के दिलों में बॉसेस का एक मकाम होता है। तो वो उस कंपनी के कानून नहीं तोड़ते, उनको पता है कि ये बॉस मेरा हिसाब ले लेगा, मेरी तो सैलरी रुक जाएगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरे तो फलां हो जाएगा, मेरे तो ये। और इसी तरह दुनिया कानून में, जिस कंपनी में रहता हूं मैं, जहां रह रहा हूं कम्युनिटी में, यहाँ कानून है कि गाड़ी को हमेशा रिवर्स पार्क करना है। यकीन करें, इस कंपनी, इस मेरी जहां पे मैं बैठा हूं, यहाँ इस कम्युनिटी के अंदर, इस पूरे इलाके में तकरीबन कोई 2-3-4 हज़ार गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में। अल्लाह की कसम, एक गाड़ी भी ऐसी नहीं है जो रिवर्स के खिलाफ खिलाफ खड़ी हो। मैं कसम उठाकर कह रहा हूं, एक गाड़ी भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अभी आ जाइए। क्यों है ये सब? क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, इस कंपनी का एक बॉस है, ये वहां से बनते बनते अहकामात आए हैं। इस अहकामात, हालांकि मैं मुखालफत कर दूं तो वो मुझे एक पर्ची दे देंगे, दूसरी तीसरी मुखालफत पे मुझे गाड़ी कम्युनिटी में खड़े नहीं करने देंगे, कहेंगे जाके बाहर खड़ी करें, आप 2 महीने के लिए अंदर खड़ी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ के इस कंपनी में तकरीबन यहाँ से होगा 6 से 7 हज़ार लोग मुकीम है, इस कम्युनिटी में जहां मैं रह रहा हूँ। क्योंकि इन सब को पता है, इन सब को मालूम है कि हमारा हिसाब होना है, हमारी इस कंपनी के कानून के खिलाफ वर्जी करने पर हमें इमीडिएट इन इन नतायज को भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन पहले मैं गुजर रहा था, तो मेरे जहन में ये आया कि हम इंसानों के बनाए हुए कवानीन की इतनी कदर करते हैं, इतना खौफ करते हैं। ये कदर नहीं कर रहे बेसिकली,
کیونکہ میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں ہر دفعہ گاڑی ریورس پارک کروں، اس میں مجھے مشقت کرنی پڑتی ہے. اگر یہ کمپنی آج کہہ دے کہ ٹھیک ہے جیسے مرضی پارک کرو تو یہاں پورا نظام درم برم ہو جائے گا. لیکن یہ لوگوں نے خوف ہے نا سزا کا کہ مجھے اگر میں کروں گا تو مجھے یہ سننی پڑے گی، مجھے یوں ہوگا، مجھے وہ ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ کمپنی کے اصولوں کو نہیں توڑتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی نہیں پہچانا کہ اللہ کے بھی کوئی احکامات ہیں، ادھر بھی کوئی حساب ہے، ادھر بھی کوئی جزا ہے، ادھر بھی کوئی سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی احکامات ہیں، ادھر بھی کوئی سزا ہے، ادھر بھی کوئی جزا ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ یخش اللہ من عبادہ العلماء. بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ یخش اللہ من عبادہ العلماء فقط. حالانکہ یہ قول مقید ہے، یعنی علماء کون؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، حقیقت میں صرف اللہ سے وہی ڈرتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو ایک کمپنی کی ایگزامپل دی کہ جب ہم پہچان لیتے ہیں نا، پھر یہ بتانا کہ دیکھو بھائی یہ قانون ہے، اگر تم کسی کا دل توڑو گے، تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا کیونکہ اسے اپنے مالک کی ناراضگی کا ڈر ہے، وہ نہیں کرے گا یہ عمل. کسی کو مالک کو نہیں پہچانتا، اس کو آپ 1,00,000 لیکچر دے دیں، 1,00,000 لیکچر دے دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ایڈجسٹ کر لے خود کو، لیکن وہ ریٹرن کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اصل مالک کے خالق کے حقیقت کو نہیں پہچانا. اور حقیقت ہے آج بیانات ان معاملات سے خالی ہیں کہ وہ خالق کے حقیقی کی پہچان کی طرف بات نہیں کرواتے، اس کی وحدانیت، اس کی ملکیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کی بات نہیں کرتے ہیں. میں نے یہ اتنی لمبی بات اس لیے کی ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید پر آپ پڑھ تو رہے ہیں آیات، لیکن ذرا غور بھی کریں کہ یہ آیات آخر کیوں گھما پھرا کر ایک ہی ٹاپک کو لے کر آ رہی ہیں. 6,000 آیات ہیں، 6,600 سے اوپر ہیں، 6,200 سے اوپر آیات ہیں، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ وہی میں نے کل پہ کہا تھا گزشتہ لیکچر میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پروو کرنے کے لیے، اس کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی ملکیت کو، اس کی ملوکیت کو ذہنوں کے اندر پیوست کر دینے کے لیے بار بار ایک طرح سے آیات کو پھیرا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میری درخواست ہے ایک سے 50 نمبر کے جو اسٹوڈنٹ ہے رول نمبر صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، باقی پلیز نہیں کریں، ٹھیک ہے جی. افشاں آئیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. امینہ آئیے. اریبہ آئیے. جی ڈاکٹر افشاں، جعلو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. گڈ. اریبہ، عبادی ہی کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی. عبادی مجرور کیوں ہے؟ سر من حرف جر آ رہا ہے اس سے پہلے، ویری گڈ. مضاف سے پہلے. جزءاً منصوب کیوں ہے امینہ؟ سر یہ مفعول ہے. مفعول ہے. گڈ. تو من عبادی ہی جزءاً سے پہلے آیا ہے، تو اریبہ یہ بتائیے یہ جزءاً کے لیے کیا بن رہا ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے، صفت یا حال. سر حال. ویری گڈ. آپ نے اس کو صفت کیوں نہیں بنایا؟ سر کیونکہ جب نکرہ اسم سے پہلے اگر شبہ جملہ آتا ہے تو حال بنتا ہے، اور اگر بعد میں آتا ہے تو صفت بنتا ہے. ویری گڈ. جعلو لہو، سو لہو کیا ہوگا ڈاکٹر افشاں؟ یہ لہو متعلق ہو جائے گا. متعلق کس کے؟ جزءاً، عبادی، من یا جعلو؟ جعلو کے. جعلو کے. تو واضح بتائیے نا، متعلق خالی متعلق تو کتنا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فائل کیا ہے اس کا؟ واو فائل ہے. ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ اس کو ریپلیس کریں. صحیح ہے جی. فعل ماضی میں جو جمع غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں فائل کیا ہوتا ہے؟ واو. واو. جعلوا له من عباده جزءا. امینہ، جز کس کو کہتے ہیں؟ جز سر حصے کو ایک جزو. حصہ کہتے ہیں. ویری گڈ. ڈاکٹر افشاں کیا ترجمہ ہوا وجعلوا له من عباده جزءا؟ انہوں نے بنا لیا اس کے بندوں میں سے
कोई जुज। दोबारा अच्छी तरह तर्जुमा करें। उन्होंने बना लिया है उसका उसके बंदों में से। जुजन का मतलब सर क्या हिस्सा हिस्सा, होगा? हिस्सा। तो क्या मतलब है इस आयत का, क्या हिस्सा? सर वो ना मतलब इबादत के लिए बना लिया है किसी एक को मिनट भी। होल्ड करें जी। तो यहाँ पे जुज कम, जो जुज से मुराद इबादत के लिए नहीं है, ठीक है डॉक्टर अफशा? जी सर। देखिए जुज, जुज बनाने, हम अगर कहते हैं जो औलाद होती है बंदे की, उसके बारे में क्या कहा जाता है? ये बंदे का क्या है? जुज है। क्या है? जुज है। जुज्व है उसका, यानी उसका हिस्सा है, उसके जिस्म का हिस्सा है, इसलिए औलाद की निस्बत इस तरह कायम की जाती है। तो यहाँ स्पेसिफिक जो ये बात जुज्व लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जुज, जुज अन, जुज उन, उर्दू में जुज्व कहते हैं। तो जुज उन का मतलब है यहाँ पर कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ क्या है, अल्लाह के बंदों में से कुछ को उसकी बेटे या बेटियां मुकर्रर कर दिया है, ये इस आयत का मतलब है, ठीक है? जी सर। अमीना, अल इंसाना मंसूब क्यों है? सर ये इस्मो इन्ना है। ये इस्मु इन्ना है, ठीक है। और लकफूर में लाम क्या है? सर ये लामे मुज़ाहरा है। गुड, अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला अता फरमाए। अरीबा, मुबीन कौन सा इसम है? सर इस्मुल फाइल, बाब इस्मुल फाल फाइल। से। क्या तर्जुमा हुआ? इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन। बेशक इंसान खुला नाशुक्रा है। यानी देखें कैसा नाशुक्रा है, खुला नाशुक्रा है, यानी उसमें ढकी छुपी भी बात नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। गफूर, देखिए फ़ऊल उनका वजन, गफूर, कफूर, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। गुड, माशाल्लाह, अच्छा किया आप तीनों ने। ओके फहमीदा आइए, अमरीन अली आइए, आयशा आइए। जी फहमीदा, अमित तखज़ मिम्मा यखलुकु बनातिन व अस्फाकुम बिल बनीन। फहमीदा, इत्तखज़ कौन सा फेल जी है? इत्तखज़ यत्तखिज़ु बाब इफ्तियाल बाब इफ्तियाल से पहला फेल मादा क्या है? हमजा खा हमजा खा जाल हमजा खा गाल। गुड, जाल ठीक है। तो इत्तखज़ा फाइल क्या है? फाइल हुआ 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 फाइल है, ठीक है। इत्तखज़ा का क्या मतलब होता है? पकड़ा या अच्छा, लिया इत्तखज़ा का मतलब लिया पकड़ना होता है, सीधे बनाया बनाना। क्या बनाते उसने बनाते बनाया। तो हुआ कौन क्या है इसमें? हुआ अल्लाह अल्लाह ताला, यानी अम क्या है? अम, अम हर्फ इस्तिफाम अम मुनक़तिआ है, हम हर्फ इस्तिफाम नहीं है, मुनक़तिआ है। और जी ये बल या हमजा इस्तिफाम के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है? जी ठीक है, आइंदा याद रखना है आपने ये बात। ओके गुड फहमीदा। मुझे बताइए अमरीन अली, बनातिन मजरूर है, मरफू है या मंसूब है? सर ये मंसूब है। मंसूब है, गुड। मंसूब क्यों है? ये यखलू के लिए बनेगा, मफूल बनेगा। आयशा, बनातिन मंसूब क्यों है? मफूल है किसका? इत्तखज़ा का। वेरी गुड, इत्तखज़ा का। देखिए अमरीन अली, में गौर करना है ना, इत्तखज़ा का मतलब होता है बना लेना। अगर आप बनातिन को यखलुक का मफूल बना दें तो मुझे बताइए फिर इत्तखज़ा का मफूल कहाँ जाएगा? जी सर सॉरी, ठीक हो गया। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, समझ लें। यखलुकु जी कौन जी। सा फेल है अमरीन अली? ये मुजारे है। मुजारे है, फाइल क्या है? इसका हुआ फाइल आएगा। हुआ फाइल है। माँ क्या है? मा मसूला है यहाँ पर। ठीक है। और मिन हर्फ जर, तो ये मुतअल्लिक़ फेल इत्तखज़ा है, यानी इत्तखज़ा मिम्मा यखलुकु, यखलुकु का फाइल हुआ, यानी अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला। इत्तखज़ा मिम्मा यखलुकु बनातिन, तर्जुमा करें अमरीन अली जरा, क्या क्या करके, इस रूफ इस्तफाम करके। क्या उसने बना ली
اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں. ویری گڈ. کیا اس نے بنا لیا اس میں سے جو وہ خود تخلیق کرتا ہے بیٹیاں؟ یعنی اس نے اپنی تخلیق. یہ کیا سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ اس سے کہ بھئی آگے کوئی کہے ہاں نہیں، یہ بلکہ آگے سے جواب اس کا یہ چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے ہے وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. عائشہ مجھے بتائیے اصفا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. کم کیا ہے؟ مفعول بھی. اصفا کا مجھے باب بتائیے. صاد فا یا ٹھیک ہے، باب افعال سے. ویری گڈ. اور بالبنین کیا ہے؟ متعلق فعل. ویری گڈ. اصفا کا فاعل ہوا وہی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اصفا یصفی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ چن لینا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ چن لینا. چن لینا. لیکن جب یہ آ جائے با حرف جر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے فوقیت دینا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوقیت دینا. فوقیت دینا. اور بالبنین بنونا بنینا بنینا بیٹے لڑکے، تو کیا ترجمہ کریں گی؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اور اس نے تمہیں بیٹوں کے لیے فوقیت دی. ہاں، اس نے تمہیں بیٹوں کے لیے فوقیت دی. یعنی اس نے تمہیں فوقیت دی بیٹوں کے لیے. یعنی کیا یہ معقول بات ہے کہ اتخذ مما یخلق بنات، کہ اس نے چن لیا اپنے لیے بیٹیوں کو جو اس نے خود اس میں سے جو اس نے خود تخلیق وہ کرتا ہے، اور تمہیں فوقیت دی بیٹوں پر. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. عجیب. یعنی لوگ یہ اصل سوال ہے، یہ بیسیکلی کنفرمیشن نہیں لی جا رہی. ہم جو ہے یہ انداز ہے اتخذ مما یخلق. یہ کیسی بات کرتے ہو تم لوگ؟ آگے آیت چل رہی ہے. گڈ، ماشاءاللہ. امرین علی، عائشہ، ویری گڈ. آگے بڑھتے ہیں. عائشہ اعجاز آئیے. عابدہ بیگم، عائشہ خان. وعلیکم السلام. السلام عائشہ علیکم سر. اعجاز، اذا بشر احدہم، بشر کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے. احدہم کون سا مرکب ہے عائشہ؟ مرکب اضافی. احدو مرفوع کیوں ہے عائشہ؟ عائشہ یہ اعجاز، فاعل عائشہ ہے. اعجاز. یہ فاعل ہے بشرا کا. تو پہلے ہوا کیسے آ گیا تھا؟ بشرا کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے باب تفعیل سے. ماضی کون سا ہے؟ مرفوع، مجہول، کیا؟ مجہول. مجہول ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ کیا ترجمہ ہوگا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ. اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو. کسی ایک کو. گڈ. عائشہ خان مجھے بتائیے اس کا جواب شرط کہاں ہے؟ اذا شرط کیا یہاں ہے؟ سے سر یہ جی یہ بشیرہ احدہم یہ جملہ شرط ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے بما ضربہ تھوڑا سا یہ غور پورا کریں. جملہ ہو جائے گا سر. جواب شرط کہاں ہے؟ اچھا، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اذا کا جو جی جواب شرط ہے نا وہ جار مجرور سے شروع نہیں ہوگا. اب بتائیے اچھا. کہاں ہے؟ تو مثلا ذلہ وجہ اچھا، مثلا اسم سے بھی شروع نہیں ہوگا جواب شرط. اس طرح سے ڈائریکٹ منصوب اسم سے شروع ہو رہا ہے، نہیں. وجہ سے ہوگا سر. یعنی جو ذلہ اصل ہے وجہ وہ بار سے. بار چھوڑتی جا رہی ہیں. عابدہ بیگم جواب شرط کہاں ہے؟ ضرب للرحمن مثلا اچھا. ذلہ. عائشہ اعجاز جواب شرط کہاں ہے؟ ضرب للرحمن. ماریا جواب شرط کہاں ہے؟ ذلہ. اچھا دیکھیں عائشہ خان، عابدہ بیگم، جی سر. عائشہ اعجاز، میں نے کل آپ کو آیات نمبر بتائی تھی نا، جی. جی سر. آپ لوگوں نے غور کیا تھا خود سے؟ جی سر. جی سر. اچھا دیکھیں، اگر آپ تھوڑا چلیں، ابھی میں جواب شرط آپ لوگوں سے خود ہی نکلواؤں گا، ابھی تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، عائشہ اعجاز، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے. ابھی بتائیے عائشہ کہ جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا. ابھی کرنا ہے نا.
जी इसका मतलब वो जवाब शर्त में वो जवाब शर्त में तो नहीं आएगा, वो तो शर्त का हिस्सा बन रहा है। अभी तक तो हमने वो डिस्कस ही नहीं किया कि वो क्या खुशखबरी है। जी। तो वो खुशखबरी क्या है, जरा बताएं, कहाँ से कहाँ तक है आयशा, आयशा एजाज। ज़ल्ला वजहुहु अच्छा ये मुस्वद्दन। खुशखबरी है। अगर ये खुशखबरी है तो सुनने वाला तो गड़ा खोद के अंदर दफन हो जाएगा। हुआ कजीमुन होगा सर फिर। देखें, जिस चीज की खुशखबरी दी जाती है वो बा हरफ जर से आता है। आपने पढ़ा नहीं है वो अशरा मुबशरा बिल जन्ना, जी खुशखबरी बशरतु की बिल, क्या कह सकते हैं, बशरतु की बिल बिल मफाज बिल फौज। मैंने आपको कामयाबी की खुशखबरी दी, बशरतु की बिल फौजी, खुशखबरी दी किसकी, कामयाबी की। तो खुशखबरी किस हरफ जर से दी जाती है आयशा खान? बाहर पे जैसे से। अब ये बात भूलेंगी आप? जी नहीं नो इंशाल्लाह। सर। अब ये जो खुशखबरी दी जा रही है वो यहां से शुरू हो रही है और मसलन तक है। ये पूरी खुशखबरी है कि जो उसको दी जाती है। ओके, तो बा हरफ जर आ गया, माँ इसमें मौसूल हो गया। दाराबा का फाइल बताइए आबिदा बेगम। सर हुआ। हुआ, गुड। मसलन मंसूब क्यों है? मफूल है ज़राबा का। दाराबा मसलन का क्या मतलब होता है? ज़राबा एक चीज को दूसरी चीज पे वाक़े करना। और दाराबा मसलन मसल जब जुमला आता है तो उसका क्या मतलब होता है आयशा एजाज? मिसाल। मिसाल उसने बयान बयान। करना। बिमा दरबा लिर्रहमानी मसलन। अब ज़राबा का फाइल हुआ है कि वो जो उनमें से एक है, किन में से, मुशरिकीन में से, ये अहदुहुम आ रहा है ना, इसका फाइल असल में ये अहद की तरफ जा रहा है। वो इदा बशर बुशिर अहदुहुम, जब उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती है, बिमा दरबा लिर्रहमानी मसलन, लिर्रहमानी मुतल्लिक दरबा हो गया, उस बात की जिसकी मिसाल उसने रहमान के लिए बयान की होती है। क्या मतलब हुआ आयशा इस आयत का? वो खुशखबरी क्या है? ये इम्तिहान है आयशा आपका। जी सर और एक बार सवाल कर लीजिए प्लीज। फिर समझ दोबारा नहीं यही सवाल करूं? आयशा क्या कह समझ। रही हैं आयशा खान? जी सर सवाल मुझे याद नहीं रहा सर, क्या बोला मैंने आपने। ये कहा है कि ये इस आयत का क्या मतलब है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा दरबा लिर्रहमानी मसलन, कि जब उनमें से किसी एक को खुशखबरी दी जाती है उस चीज की जो वो रहमान के लिए मिसाल के तौर पर बयान करते हैं, यानी उस बात की खुशखबरी दी जाती है जो वो रहमान के साथ मंसूब करते हैं, वो कौन सी चीज है? सर रहीम। हाँ जी, आपने गौर नहीं किया, चलें कोई बात नहीं, समझे सीखें, यही होता है कुरान मजीद की आयत पर गौर करना। मेरी बेटियों, इसमें बात ये जी की जाती है, की जा रही है कि मुशरिकीन अल्लाह ताला के लिए बेटियां मंसूब करते हैं ना, कि अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ु बिल्लाह। जी यही जी करते हैं या नहीं करते थे? जी तो ये वही जी बात सर। की जा रही है कि जब उसी बेटी की खुशखबरी उसे दी जाती है तो नतीजा क्या होता है? अब आ रहा है जवाब शर्त, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन। आयशा खान बताइए, जल्ला कौन सा? ये जल्ला नाकिस उसमें से है, ठीक है। सो इसका इस्म क्या है? ना। आयशा एजाज, जल्ला का इस्म क्या है? मुस्वद्दन। इस्म हालत रफा में होता है या नसब में होता है? हालत नसब में, तो इसका वजहुहु। आबिदा बेगम, जल्ला का इस्म क्या है या फाइल कह दिए, चले फाइल मान लें, इसका फाइल क्या है? सर हुआ। वजहुहु कौन सा मुरक्कब है आबिदा बेगम? मुरक्कब इजाफी।
वजहुहु कौन सी इराबी हालत में है? रफ़ा हालत में है सर। तो अब इसको इस जुमले में क्या मकाम देना पसंद करेंगी आप? फाइल। तो इससे पहले हुआ क्यों कहा था आपने? सॉरी सर। मुसवद्दन मंसूब क्यों है आयशा खान? ये खबर होगी सर। ठीक है आयशा खान, आप बताइए कि वजहुहु ज़ल्ला के लिए क्या है? इसमें है सर। इसमें खबर क्या है इसकी? मुस्वदन है सर। मुसवद्दन इसकी खबर है। वहुवा कज़ीमुन, हुआ क्या है जुमले में? मुब्तदा हो गया सर। कदीमुन क्या है? खबर होगी सर। खबर हो गया। तो ज़ल्ला का मतलब होता है जी। किसी एक हालत में कंटिन्यू रहना। वहुवा ज़ल्ला वजहुहु नतीजतन क्या होता है जब उसे खुशखबरी दी जाती है उस बात की जिस बात की निस्बत वो रहमान के साथ करता है, तो उसका चेहरा स्याह रहने लगता है। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा क्या होता है? स्याह हो जाता है। वहुवा कज़ीमुन, ये वाव हालिया है। और वो क्या होता है? कज़ीम, कज़ीम में गम और गुस्से की हालत होती है, यानी गम भी होता है और गुस्सा भी होता है। इसकी यानी कुफारे कुरैश जो अल्लाह ताला के साथ निस्बत बयान करते थे बेटियों की कि अल्लाह की बेटियां हैं, ठीक है, तो जब वही बेटियां उनको जी। मिलती हैं तो उनके अपने चेहरे काले हो जाते हैं और वो गम और गुस्से की हालत में, ये होता है गम और गुस्सा, इसे कज़ीम कहते हैं अरबी में, कि गम और गुस्से की हालत में आ जाना। तो आज भी मुसलमानों में ऐसा हो रहा है कि बेटी की खुशखबरी मिलती है, चेहरे पे लानत आ जाती है फौरन, चेहरा स्याह, बल्कि जैसे किसी जी। ने ऊपर तवा लगा दिया काला, इस तरह का मुंह बना लेते हैं जैसे कोई फौतगी हो गई है घर में। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि बेटी की आई खुशखबरी, चौथी बेटी पैदा हुई, नाउज़ बिल्ला, घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे घर में कोई मर गया है, कोई फौत हो गया है, कोई मौत वाक़ हो गई है। ये है ईमान की हालत। फिर कहते हैं हम मुसलमान। मुसलमानों का ये हाल है कि उधर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को 4 बेटियां दी, जो बेटे दिए वापस ले लिए। अब देखें अल्लाह ताला ने फिर उनकी नस्ल भी चलाई उनकी बेटियों से। अजीब मामलात है मुसलमानों की। वही वजह है कुरान अल्लाह की पहचान नहीं, ये पहचान नहीं कि यहबु लिमन यशाउ इनाथम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। सो अब आगे बढ़ते हैं। गुड, माशाअल्लाह। आबिदा आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मारिया आइए, रोशन आरा, सैयदा अमीना, जी मारिया। जी सर। अवमन युनश्शअ फिल हिल्यति व हुवा फिल आशु क्या खिसाम गया मेरा ये मुबीन। जी हाँ मेरा नंबर आ गया क्या करूँ वही थी मारिया, और वो खुल मन गया क्या क्या है? जी सर। जी सर, ये दरमियान में पता नहीं आवाज आई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मन क्या है? मन सर मौसूल है। मन क्या है? मन मौसूला। मन मौसूला। युनश्शअ कौन सा फेल है? मुजारे मजहूल का सीगा है, वाव मजहूल है। इसका नाइबुल फाइल है। फाइल क्या है? वाव। वाओ, गुड। नश्शअ युनश्शिउ बाब तफील में से। फिल हिलियति क्या हो गया युनश्शअ के लिए? मुतल्लिक़ फेल। ठीक है, तो क्या तर्जुमा हुआ? मन युनश्शअ फिल हिलियति, क्या भला वो जो पाली क्या भला वो जो सर युनशाउ मतलब परवरिश नश्शअ युनश्शिउ का मतलब होता है परवरिश, परवरिश करना जी किसी की। और युनश्शअ मजहूल हो गया ना, जी, परवरिश पाए जाते हैं जिसकी परवरिश जेवर की। में। मन युनश्शअ वो जिसकी परवरिश की जाती है। जी, वो जिसकी परवरिश की जाती है जेवर में। जेवर में क्या मतलब हुआ इसका मारिया? कि सर बेटियों को जिस तरह से जेवरात और इस तरह से पाला जाता है, ज्वेलरी वगैरह इस तो वो तरह। वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन, रोशन आ रहा। हुआ क्या है जुमले में? सर मुब्तदा। फिल खिसामी गैरु मुबीन, फिल खिसामी गैरु मुबीन जुमले में क्या आ रहा है? मुरक्कब इजाफी होकर खबर बन रहा है। फिल खिसामी क्या है? मुताल्लिक़ है खबर। वेरी गुड।
हुआ फिल खिसामी गैर मुबीन, खिसाम कहते हैं झगड़ा या बहस मुबाहिसा, क्या तर्जुमा हुआ फिल खिसामी गैर मुबीन? और वो बहसो मुबाहिसों में नहीं है वादा करने वाले हाँ वाली। जी, और वो जब झगड़ा हो जाए या बहस हो जाए तो वो ये काबिलियत नहीं रखते कि किसी बात को वादे कर सके। वेरी गुड रोशन आरा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो मिस मारिया, क्या समझ आई आपको इस आयत की? जी सर, ये बेटियों की यानी फीमेल्स की वो सिफात बताई जा रही हैं कि उनकी परवरिश इस तरह से जेवरात में की जाती देखिए है, और पीछे वो जब बात आई है ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीमुन अवमन युनश्शउ, ये इस्तिफ़हाम है। अवमन युनश्शउ फिल हिलियति, ये अंदाज है। अवमन युनश्शउ फिल हिलियति व हुवा फिल खिसामी गैर मुबीन, यानी वो जिसकी जेवर में परवरिश की जाती है और वो जो झगड़े में या बहस में बात को वाजे नहीं कर सकती, यानी वो मेरे घर पैदा हो गई है। ये है यहाँ पर अंदाज इनका। अल्लाह ताला ने जी बयान फरमाया कि ये ऐसे सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? ये फिल हिलियाती से मुराद क्या है? उलमा ने इसकी तफसीर में ये लिखा है कि कुरैश जो थे, या वो ये जाहिलियत की बात है, जमाना जाहिलियत में लड़कियों को नाकिस तस्वुर किया जाता था कि लड़कियां नाकिस है, उनके नुक्स को दूर करने के लिए जेवर पहनाए जाते हैं। जैसा कि आज भी औरतें नुक्स को दूर करने के लिए मिस मारिया क्या करती हैं? आज सर, जेवर से मेकअप बदल कर कुछ और हो गया, क्या कहलाता है वो? सर सर्जरीज करवा लेती हैं अब तो। मेकअप। पहले तो मेकअप हुआ ना, सर्जरी तो सेकंड स्टेप हो गया ना। जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या जी करती है? जी मेकअप मेकअप। मेकअप जिहदे कोल 4 पैसे आ जान वो की कर दी है? सर्जरी करवा लेती सर्जरी। गल मुक गई ना। सो और ये इंसान के, हालांकि नुक्स होता नहीं है, पता है क्या है, इंसान खुद को खुद ही कमतर महसूस करने लगता है जब वो फेक चीजें देखता है ना। तो वो फेक चीजों को अपने साथ कंपेयर करता है कि रियल और फेक का कोई कंपैरिजन है? अल्लाह ताला ने इंसान को जिस भी सूरत में तख्लीक किया वो बहुत खूबसूरत है। तो ये जमाना जाहिलियत में औरतों को बहुत नाकिस समझा जाता था हर मामले में। वो ये समझते थे कि औरत के नुक्स को दूर करने का मतलब है कि उसको जेवर पहना दो, अब वो खूबसूरत लगेगी। ठीक है, उसको उनका अंदाज था जीनत इख्तियार करने के लिए। मर्दों को इस जीनत की जरूरत होती है क्या मारिया, जेवर पहनने की? नहीं सर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये भी हो रहा है, जी जी मर्दों ने बिल्कुल जेवर हो रहा पहने है। हुए, कानों में बालियां, गले में चेने, गले में और जी ये जो कलाइयां हैं इनमें पता नहीं क्या, कोई धागे और कोई कड़े और कोई लेदर की बनी हुई चीज। दुनिया उलट हो रही है, औरतें जेवर उतार रही हैं, मर्द जेवर पहन रहे हैं। जमाना जाहिलियत में औरत को इस तरह नाकिस समझा जाता था। फिर ये जो बात आई है हुआ फिल खिसामी गैर मुबीन, ये हुआ क्यों आ रहा है? ये आप हो सकता है समझे कि तो मर्द की बात हो रही, नहीं, ये मन की वजह से आ रहा है। क्योंकि मन इस्म मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है जाहिरन, लेकिन मन एक मुश्तरक इस्म है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ मन इस्तेमाल किया गया है औरत के लिए, लेकिन जब जमीर लौटेगी तो वो मन को देखते हुए लौटेगी। हुआ फिल खिसाम, ये अरब क्या समझते थे कि अगर मुझे यानी मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या औरत जो है वो उस झगड़े में मेरा साथ दे के वाजे कर सकती है? नहीं कर सकती। वो समझते थे कि लड़ाई हो जाए तो मैं मारा जाऊं तो मेरे कत्ल का बदला भी नहीं ले सकती है। तो उनकी नजर में औरत किसी काम की चीज ही नहीं थी, तो इसलिए वो औरत को इंतहाई कमजोर समझते थे। आज भी जो मर्द हजरात बेटियों के पैदा होने पर मुंह बना लेते हैं, उसके पीछे असल रीजन छुपी हुई यही है। क्या ख्याल है मिस मारिया? जी सर, कि कि वो उनके काम नहीं आ सकते। उनके काम नहीं आना। पुत्र नहीं होया कमा के कौन देगा, मेरे बुढ़ापे का ख्याल किने रखना है? मेरे बुढ़ापे का कौन ख्याल रखेगा? बेटी दे दी अल्लाह ने, ये तो ब्याह के चली जाएगी। ये नहीं, सोच वहीं खड़ी है। इल्ला जी माशा सर अल्लाह, इल्ला ये कि जिनको कुरान की समझ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकत की पहचान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म हो, वो ऐसे ना सोचते हैं और ना वो ऐसी बात करते हैं। इंशाअल्लाह सूरा जब आएंगे ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो वहाँ ये बात मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ये जो अभी है कि बुढ़ापा क्या होता है और ये कैसे है,
اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو انگلش میں لیکچر پچھلے دنوں ڈیلیور ہوا تھا، وہ سن سکتی ہیں. ویری گڈ ماریا، ماشاء اللہ. اوکے جی، بشرا آئیے. شاہین کاظمی آئیے. عظما آفرین آئیے. السلام علیکم عارفہ ورحمۃ اللہ شاہ وبرکاتہ. آئیے. وعلیکم السلام. جی عارفہ شاہ، وجعلوا الملائکۃ، الملائکۃ منصوب کیوں ہے؟ جعلوا کا مفعول بن رہے ہیں. ویری گڈ، اچھا کیا، لیکن جواب دینے کے انداز میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. شاہین کاظمی، جعلوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے سر. ویری گڈ. شاہین کاظمی کیا ترجمہ ہوا جعلوا الملائکۃ؟ انہوں نے بنا لیے فرشتوں کو. بس گڈ. الذین کا اعراب کیا ہے عارفہ شاہ؟ سر اس کو میں نے ملائکہ کے لیے صرف بنا لیا تھا. بہت اچھا کیا آپ نے، گڈ. یہ منصوب ہے. ویری گڈ. تو مجھے بتائیے بشرا، اناثن منصوب کیوں ہے؟ یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے جعلوا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہم عباد الرحمانی، مجھے بتائیے شاہین کاظمی، عباد الرحمانی جملے میں کیا ہے؟ خبر ہے سر، ویری گڈ، مبتدا ہم کے لیے. ویری گڈ. تو ترجمہ کریں بشرا. الذین ہم عباد الرحمانی. وہ جو رحمان کے بندے ہیں. گڈ. اب ذرا ترجمہ کریں عظما سوری عارفہ شاہ، پورے آیت کا وجعلوا سے لے کر اناثن تک. اور بنایا ان لوگوں نے فرشتوں کو وہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، اناسا عورتیں. ہاں جی، لڑکیاں بنا ڈالا. یعنی اگر جو یہ لڑکیاں جی. کفار قریش جو ہیں، یہ ملائکہ کو، فرشتوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا. یعنی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں. تو آج مسلمانوں کا ذرا حال دیکھ لیں. عارفہ شاہ، کبھی آپ نے ملائکہ نام کسی مرد کا سنا ہے؟ نہیں استاد جی. بیٹیوں کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتی. اس کا مطلب دماغ میں کہیں خلل ہے. جی. جب ایک لڑکی، بیٹی بڑے وائٹ کلر کے کپڑے پہن لے، چھوٹی بچی، تو کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ لگ رہی ہے. سنا ہے کبھی یہ جملہ آپ نے؟ جی جی سر. یہ دماغ کی خرابی ہے. اس کا مطلب مسلمانوں کا دماغ بھی خراب ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انداز کلام دیکھیں، یہاں ناراضگی والا ہے سارا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، یہ انداز ڈانٹنے والا ہے سارا. شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ انداز سارا ایسا ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں خطاب کیا ہے. عظما آفرین، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا ہے؟ استفہام ہے. شاہدو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. فاعل واو ہے، ہم، تو کیا مطلب واو ہوا فاعل. شاہدو؟ کیا وہ حاضر تھے؟ یعنی کیا انہوں نے دیکھا. دیکھا یہاں سے مراد ہے گواہی کے طور پر دیکھا. ٹھیک ہے، منظر کو دیکھنا. خلقہم منصوب کیوں ہے؟ کون سا مرکب ہے یہ بھی بتا دیں عظما مفعول آفرین. ہے، مرکب اضافی ہے اور مفعول ہے. اب ترجمہ کریں. اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی پیدائش کو دیکھا؟ ویری گڈ. خلقہم میں ہم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اناسن. اچھا، اناسن کی طرف جا رہی ہے. اناسن تو سوری مؤنث ہے، تو یہ ہم ضمیر کیسے چلی گئی؟ خلقہم عباد الرحمانی کی طرف جا رہی ہے. تھوڑا اور پیچھے لے جائیں، ملائکہ کی طرف جا رہی ہے. ملائکہ. جی. کیا انہوں نے ملائکہ کی تخلیق کو دیکھا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کو پیدا کر رہا تھا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لڑکیاں ہیں، تو کیا انہوں نے اس وقت یہ موجود تھے، یہ حاضر تھے؟ کیا یہ گواہ کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ کس جنس میں پیدا ہو رہے ہیں یا ہو رہی ہیں؟ اوکے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ہم یہاں کہیں گے میں ہو رہی ہیں سے مراد، یہاں پہ میں نے لفظ کفار قریش کے لیے استعمال کیا ہے. آیت کے حساب سے
کہ اشاہدو خلقہم، کیا انہوں نے ان کی تخلیق کو دیکھا کہ فرشتے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تخلیق کیسے کی گئی ہے؟ ستکتب شہادتہم، مجھے بتائیے عارفہ شاہ، ستکتب میں سین کیا ہے؟ عارفہ شاہ، ترجمہ جی سر ترجمہ آ رہا ہے وہ لفظ نہیں آ رہا اس کو کیا کہتے ہیں سین کیا ہے؟ ماضی کے لیے، حال کے لیے یا مستقبل کے لیے؟ اس کو مستقبل سے ماضی میں لے مستقبل جاتے کے لیے، بس اتنی بات کر دیں، حرف استقبال کہتے ہیں۔ تکتب کون سا فعل ہے؟ ہیں مضارع مجہول مضارع مجہول، گڈ۔ تو اس کا نائب الفاعل کیا ہے عظما آفرین؟ ہوا۔ اچھا، شہادتہم کون سا مرکب ہے عظما آفرین صاحبہ؟ سوری سر، یہ نائب الفاعل ہے، مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بعد میں جب میں پوچھتا ہوں صاحبہ لگاؤں، کچھ اس طرح کے لفظ لگاؤں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ستکتب شہادتہم، شہادت ان کہتے ہیں گواہی کو۔ عنقریب لکھی جائے گی گواہی ان کی۔ اچھا، گواہی ان کی، مرکب اضافی کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، گواہی ان ان کی۔ کی گواہی، عنقریب لکھی جائے گی ان کی گواہی۔ ان کی گواہی، عن قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی۔ وَيُسْأَلُونَ، شاہین کاظمی، یسألون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے سر۔ کون سا مضارع ہے؟ ایک ہی بار میں بتا دیا کریں نا ساری بات۔ معروف۔ یسألون معروف ہے۔ بشرا کون سا ہے یسألون؟ یہ مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، ہے نائب الفاعل ہم۔ کیا ترجمہ ہوا شاہین کاظمی؟ وَيُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا۔ گڈ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آتی رہیے گا اب آپ لوگ۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ امینہ، ہما، ارم ندیم، جی جی سر، وقالو، قالو کا فاعل کیا ہے ارم ندیم؟ ہوم فائل ہے سر۔ ہم فاعل ہے، کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا۔ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، امینہ مدثر، لو شاء الرحمن، اس کا جواب شرط کیا ہے؟ ما عبدناہم۔ ویری گڈ، ما عبدناہم، ما کون سا ہے؟ ما نفی، عبدنا کون سا فعل ہے؟ ماضی، فعل ماضی۔ ہم کیا ہے؟ ہم مفعول۔ مفعول۔ شاء الرحمن، شاء کا فاعل کیا ہے؟ الرحمن۔ کیا ترجمہ ہوا؟ وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناہم۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتے جی، اگر رحمان چاہتا، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی اب نعوذ باللہ وہ الزام کس پر ڈال رہے ہیں؟ اللہ پر، کہ یعنی اب یہ جتنے مشرک ہیں اور یہ جتنے بدعت کرنے والے ہیں، یہ سب یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بندے کو۔ ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون۔ تو مجھے بتائیے ہما، ما کون سا ہے؟ السلام علیکم سر۔ سر مائے نفی ہے۔ اس کا اسم کہاں ہے؟ علم سر۔ ویری گڈ۔ اور لہم کیا ہے؟ لہم اس کی خبر ہے۔ ذالکہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ سر یہ عبدنا کی طرف، ویری گڈ، بدنا اس ہوں۔ عبادت کے عمل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا قول ہو سکتا ہے نا، یہ جو پورا قول ہے ان کا، لو شاء الرحمن ما عبدناہم۔ ما لہم بذالک من علم، کیا ترجمہ ہے؟ نہیں کوئی علم ان کے لیے اس کا کوئی دیکھیں، لیے کا لازمی لام کا لیے ترجمہ نہیں کیا۔ آپ خود بتائیے، لیے سے بڑا ایڈجسٹ ہو رہا ہے ترجمہ اچھا سا؟ نہیں سر، ان کا۔ ہاں جی، ان کو، ما لہم ان کو، نہیں ہے کوئی ان کو، من علم، ان کو کوئی آپ ترجمہ علم کریں۔ اس کا نہیں ہے، کوئی علم اس کا ان کو۔ ہاں جی، ان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے اس بات کا جو وہ کر رہے ہیں۔ انہم الا یخرصون، مجھے بتائیے آمینہ مدثر، ان کون سا ہے؟
इन नफी इन नफी है, कैसे पता चल रहा है आपको इन नफी है? ताकीद है ना, हाँ जी, इल्ला से, इल्ला 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 की से। ताकीद। इरम नदीम हम क्या है जुमले में? वो मुब्तदा है सर, यखरुसूना क्या है? खबर है सर, खबर है। यखरुसूना का फाइल हम फाइल होगा क्या सर, तर्जुमा हुआ? पहले इन मुदारे हम इल्ला यखरुसूना। नहीं है मगर वो अटकल लगाते हैं, अटकल क्या होती है? मतलब झूठी बातें करना सर, ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर ना हो। यानी बेतुकी बातें करना, बेसरोबा बातें करना, तीर चलाना, बस ऐसे ही होई तो कोई तो फिट हो जाएगा। जैसे बात दफा हमारी जी स्टूडेंट्स करती है ना, ये नहीं तो ये सही। क्या ख्याल है? ठीक है, यानी झूठी झूठी बातें बना लेना अपनी तरफ से। ओके, इनहुम इल्ला यखरुसून। अब गौर करें, सारी बातें आती रही थी, मा नफी से बात शुरू हुई है। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यखरुसून, यानी माए नफी से पहला जुमला आया है, अगला जुमला इन नफी से आया है। ये क्या पैगाम दे रहा है मिस उज़मा, बता सकती हैं? दूसरा सर इन जुमला माए नफी से नफी जो से जुमला आया है वो मिस उज़मा, आज आपके माइक में प्रॉब्लम है, इसको एडजस्ट करें। फहीमा आप बताइए, इन नफी से क्यों आया है माए नफी के बाद? माँ वाला दोबारा रिपीट क्यों नहीं हुआ? सर नहीं, मुझे नहीं आइडिया इसका, आप बता दीजिए। जी इरम नदीम आप बताएं। सर इसके अंदर क्योंकि इन ताकीदी है ना, हसर के लिए आया है, वेरी तो गुड, इन ताकीदी है, पहला भी हसर ही है हसर के क्योंकि मिन को नकिरा कर दिया गया है ना, ताकीद पैदा हो गई है। कुरान मजीद ताकीद में है। और अरबी में जो तरतीब है ताकीद की, नफी की, माँ से शुरू होती है, ठीक है। और कुरान मजीद में अक्सर आपको मिलेगा माँ से बात चलते चलते आखिर में बात इन पर आएगी। जब बात इन पर आएगी तो मतलब क्या हुआ? द टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड हियर, कि बस नफी की लास्ट जो हद है वो छू ली गई है। जी जी सर, कि माँ नफी से बात शुरू होते होते इन नाफिया में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अब क्या है जो आपने बात की ताकीद में चली गई है। इनहुम इल्ला यखरुसून, नहीं है सिवाय इसके कि ये अटकल दौड़ाते, झूठी बातें बना रहे हैं, तीर चला रहे हैं अपने अंदाजे के। ये याद रखिएगा, कुरान मजीद की किरात के दौरान आपने इस पर तवज्जो करनी है कि माँ नफी 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 इन आ जाएगा फौरन, तो वो क्या है, ताकीद पैदा हो रही होती है कलाम में। ओके, तो जब इन आता है तो वहां बात टॉपिक क्लोज होके आगे बात अलग हो जाती है फिर। ओके, अम आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिहिम फहुम बिही मुस्तमसिकून। आगे बढ़ते हैं हम। गुड, माशाल्लाह आमिना, कॉन्फिडेंटली सुनाया आपने। हुमा आपने भी। ओके, बीबी आयशा आइए, हुमैरा आइए, जी सर। हुमैरा आइए। जी बीबी आयशा, अम यहाँ फिर मुनक़तिया है, क्या के मीनिंग में है? आतैना कौन सा फेल है? मुरक्कब इजाफी। अच्छा, गुड, वेरी गुड, 100/100 नंबर। मैंने कहा आतैना कौन सा फेल है? फेल। फेल किसे कहते हैं? मौजी है बबे फॉल से, और फाइल क्या है आतैना का? आतैना का फाइल है नहनु। गुड, हम क्या है हुमैरा? हम मफूल है आतैना के लिए। किताबन क्या है? किताबन दूसरा मफूल है। क्या तर्जुमा हुआ? आतैना हम किताबन, हमने दी उन्हें कोई किताब। यानी अम के साथ तर्जुमा करें, अम आतैना हम किताबन, या हमने दी उन्हें कोई किताब। मिन क़ब्लिही, क्या तर्जुमा हो जाएगा, मिलाकर करें? क्या हमने दी उन्हें कोई किताब इससे पहले। इससे पहले। फहुम बिही मुस्तमसिकून, हम क्या है जुमले में? हम मुब्तदा है। गुड, और मुस्तमसिकून आफीफा, खबर है। मुस्तमसिकून क्या है? ये खबर है। गुड, बिही में हाँ जमीर कहाँ जा रही है अफीफा? किताबन की तरफ। किताबन की, वेरी गुड। मुस्तमसिकुन इस्मुल फाइल है, इस्तफअला, इस्तमसका यस्तमसिकु, इसका मतलब होता है मजबूती से थामना।
سو کیا ترجمہ کریں گی عفیفہ؟ ذرا آواز اونچی کر کے کیجئے گا. فہم بھی مستمسکون، پس وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں. کس طرح سے؟ مطلب مضبوطی سے مضبوطی سے، اسی لیے آپ کو مستمسک کا میں نے پہلے بتا دیا. سو یہ آیت مضبوطی یہ بتا یہ نہیں، یہاں پر بھی وہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے انہیں کوئی اس سے پہلے کتاب دی ہے، یعنی قرآن سے پہلے؟ فہم بھی مستمسکون، بھی مستمسکون پر مقدم کر دیا گیا کہ یعنی، اور پھر مستمسکون یہاں پر فعل نہیں بلکہ اسم لایا گیا ہے کہ یعنی وہ اس کو دبوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہونا چاہ رہے. کہ کیا کوئی ایسی پہلی کتاب، کوئی وحی نازل ہوئی تھی کہ جیسے یہ اس کو چمٹ کر بیٹھ گئے ہیں کہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے، اتنی ضد پر آ چکے ہیں. یہ ہے اس کلام کی تشریح کہ فہم بھی مستمسکون. اسم جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بات اس میں فکس ہے، اس کے ذات کا حصہ بن چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ. اوکے آگے بڑھتے ہیں. عائشہ احد آئیے، شیخ عارفہ آئیے. یس سر. جی سر. اچھا پڑھا آپ نے عفیفہ. حمیرہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ارجمند آئیے. جی عائشہ، قالو کا فائل کیا ہے؟ یس سر. ہوم. جی عائشہ. عائشہ سر احد، ہوم. شاید آپ کو آواز ڈیلے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. شیخ عارفہ، سر ہوم میں. قالو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہوم میں سر. بلکہ انہوں نے کہا. بلکہ انہوں نے کہا. انا وجدنا آباءنا علی امۃ. اسم انا کیا ہے شیخ عارفہ؟ نانو کی منصوب ضمیر سر. وجدنا کیا ہے جملے میں؟ وجدنا سر یہاں سے خبر نہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ فعل ماضی ہے. ویری گڈ. ارجمند ہاشم، آباءنا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. آباء منصوب کیوں ہے؟ وہ اس کا انا کا اور ایک خبر ہے. نہیں، وجدنا کا مفعول ہے. کیا کر رہی ہیں؟ جب فعل شروع ہو گیا تو انا کو بھول جائیں آپ. وجدنا کا مفعول ہے. وجدنا کا مفعول ہے. شیخ عارفہ کیا ترجمہ ہوا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ. بے شک ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر. ایک طریقے پر. یہاں پہ امت سے مراد ہے ایک طریقے پر پایا، یعنی وہ سب ایک ہی طریقے پر چل رہے تھے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. مجھے بتائیے افسانہ خان، انیتا، طیبہ فرید. افسانہ خان، انا اسم کیا ہے انا کا؟ انا کا اسم سر نحنو ضمیر. ویری گڈ. مجھے بتائیے انیتا، خبر انا کیا ہے؟ وجدنا. کہاں دلی، کہاں کراچی؟ جملہ شروع ہے انا علی آثارہم مہتدون. آپ کہیں خوابوں میں تو نہیں لیکچر سن رہی ہیں؟ نو سر. پھر بتائیے انا کی خبر کہاں ہے؟ انا کی خبر ہے اعلی آثارہ مہتدون. خبر عربی گرامر میں اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو وہ کدھر ہے؟ مہتدون. شکریہ، احسان مند. دیبا فرید، آثارہم کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی. آثاری مجرور کیوں ہوا ہے؟ اللہ کی وجہ سے سر. اللہ کی وجہ سے. متعلق کی خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے. انا علی آثارہم مہتدون. تو انہوں نے جو ان کا مقولہ ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. کہ وہ کیا کہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. اور ہم انہی کے آثار پر، یعنی وہ جو ہمارے باپ دادا تھے، یہ ہم ضمیر جاری ہے آبا کی طرف، انہی کے طریقوں پر، انہی کے اثر پر، انہی کے قدم و نقش قدم پر
मुहतदून हिदायत याफ्ता हैं, मुहतदून उन्हीं की हिदायत पर चलने वाले हैं। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आथारिहिम मुक़्तदून। ये जुमला हम नहीं करेंगे, सेम जुमला है, सिर्फ मुहतदून की जगह मुक़्तदून आया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह, गुड। दीबा फरीद, कज़ालिका ये मुतअल्लिक है महज़ूफ के, सो इसका तर्जुमा होता है इसी तरह। मा अरसलना में मा क्या है दीबा? माय नफी सर। माय नफी है। अरसलना कौन सा फेल है? अरसला युरसिलु सर, ये बाब इफ़ाल से है। फेल कौन सा है, माजी या मुजारे? सर मादी है। माजी है, वेरी गुड। मुझे बताइए अनीता, कबली का कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड। मुझे बताइए अफसाना खान, अरसलना का मफूल क्या है? अरसलना का मफूल ना। नहीं, वो तो फाइल है उसका। अच्छा, मफूल सर ये है मिन जायदा के साथ नजीरिन है, ठीक है। अफसाना तर्जुमा करें। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन। दीबा आप करें। जी। और इसी तरह हमने भेजा आपके नहीं पहले। भेजा, माए नफी है। जी जी। और इसी तरह हमने नहीं भेजा आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला। कोई भी डराने वाला सिवाय इसके जी। के। क़ाला सिवाय इसके कि। मुत्रफ़ूहा, जोया आइए। जी उस्ताद। उरूज आइए। क़ाला मुत्रफ़ूहा, उरूज क़ाला का फाइल क्या है? मुतरफूहा। मुत्रफ़ूहा कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुदाफ कौन सा, वाहिद है, मुसन्ना या जमा? जमा। ठीक है। मुतरफू। मुतरफ उनका क्या मतलब होता है? खुशहाल। खुशहाल, खुशहाल यानी लोग। जिनको माल दिया गया हो। तो क्या तर्जुमा होगा? क़ाला मुत्रफ़ूहा। कहा उसके खुशहाल लोगों ने। ठीक है, गुड। अतीका, मुत्रफ़ूहा में हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है? सर ये क़रियतिन की तरफ है। करिया की तरफ, यानी उस बस्ती वालों के, बस्ती के खुशहाल लोगों ने कहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आथारिहिम मुक़्तदून। जोया पूरी आयत का तर्जुमा कर दे मुक़्तदून तक। उस्ताद शुरू से। क्या कहा? शुरू और इसी तरह नहीं भेजा हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला सिवाय इसके कि कहा उनके खुशहाल लोगों ने, बेशक हमने पाया हमारे आबाओ अजदाद को एक तरीके पर, और बेशक हम उनके तरीके पर इक्तदा करने वाले हैं। इक्तदा करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं, पीछे चलने वाले हैं। ओके, गुड, माशाअल्लाह। सो शाजिया खान, काला का फाइल क्या है? काला कौन सा? हाँ जी, कौन सा काला जो पिछले 5 सफ़ा पहले गुजरा था? अच्छा, ये इसका काला है हुआ। शुक्रिया। काला का फाइल हुआ। जोया, ये हुआ कौन है? उस्ताद यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब है। नहीं, हर वो डराने वाला जो अपनी अपनी बस्ती में आया। जी जी ठीक है, हर वो जो अपनी अपनी बस्ती में आया। जी उस्ताद। नज़ीर, ठीक है। ओके, फहीमा, अवलौ जिअतुकुम बिअहदा, जिअतुकुम को एक्सप्लेन करें जल्दी से। जी सर जी, फेले माजी है, इसमें अना की ज़मीर मुस्ततर फाइल है और कुम जो है मफूल है इसका। ठीक है, इस्तफहाम है। अवलौ जब भी आता है तो इसका मतलब होता है चाहे, ठीक है। जी तो सही। अवलौ जिअतुकुम बिअहदा, बिअहदा क्या हुआ? ये मुतालिक हो जाएगा सर जी। अहदा कौन सा जी इसमें? इसमें तफजील है सर जी। इसमें तफजील। तो क्या तर्जुमा करेंगी? काला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा। इसने कहा अगर मैं तुम्हें
तुम्हारे पास इससे ज्यादा सीधा रास्ता लाऊं? इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा तरीन सीधा रास्ता, कंपैरेटिव ठीक नहीं है, आ रहा। जी जी जी, सही है। देखें कंपैरेटिव, कंपैरेटिव आगे है, यहां तक हम तर्जुमा कर रहे हैं, अभी इससे ज्यादा की तरफ नहीं जाएं। ठीक है, सही है। तर्जुमा दोबारा करें। जी। उसने कहा, क्या भला मैं तुम्हारे पास लाऊं ज्यादा? हाँ जी, अगरचे या चाहे मैं तुम्हारे पास ज्यादा हिदायत याफ्ता, ज्यादा दुरुस्त, ज्यादा सीधी बात, मिम्मा वजदतुकुम अलैहि आबाअकुम। अब ये मिन कंपैरेटिव के लिए आ रहा है। तो मुझे ये बताइए जोया, वजदतुम का फाइल क्या है? अंतुम इसका फाइल है, अलैहि में और ये जो हु ज़मीर है कहाँ जा रही है? ये माँ की तरफ जा रही है। माँ की तरफ जा रही। आबाअकुम ये कौन सा मुरक्कब है, मंसूब क्यों है? ये मुरक्कब इजाफी और मफूल है। आप मिलाकर तर्जुमा करें काला के साथ। उन्होंने कहा, अगरचे मैं लेकर आऊं तुम्हारे पास उससे ज्यादा हिदायत याफ्ता चीज जो जिस पर तुमने अपने आबा और उस्ताद को पाया। वेरी गुड। सो इस पूरे पेज पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि आपसे पहले भी बस्तियों में डराने वाले भेजे गए हैं। जब उनको भेजा जाता था तो उस बस्ती के रहने वाले वो लोग जो खुशहाल होते थे, यानी सरदारान, जैसे कुरैश के सरदारान थे, तो उस्ताद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी देखें आ रही है? जी सर, अब आ रही है। जी सर आ रही। ठीक है, कालू का फाइल क्या है? आयशा, कालू का फाइल क्या है? सर हम। जवाब जल्दी दीजिएगा आयशा। इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, इन्ना की खबर क्या है? सर काफिरून। वेरी गुड। उरसिलतुम कौन सा फेल है आयशा? सर ये मजहूल है, माजी। नाइबुल फाइल क्या है? अंतुम। बिही में हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है? सर मामूसूला की तरफ। तर्जुमा करें, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। उन्होंने कहा, यकीनन हम इनकार करते हैं उसका जिसके साथ आप तुम्हें भेजा गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।